बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल हमासा क़ाल बाज़ु शुअराए बल-अंबरी वस्मुहु क़ुरैत इब्न उनैस। दा किताब दीवानुल हमासा और न मुसन्निफ नुमो मालूम को तारीख मौजू आया दाता से मालूम को लो उस मकसूद करा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द बिस्मिल्लाह दरोड़ो वजी अगता से पनूर किताबुन की बकरी है दिल तनवाई दारेंगे। द बिस्मिल्लाह वजन होती के तहकीक दाता से करे रहे। बाबुल हमासा बाब असल के बाबा बोले आवाव पर अलिफ बदल शो उजूबन न बाबुन शो जदीद वजन राजी अबवाबुन बीबानुन वजन अबवाबुन बीबानुन अबवाब जमा क़िल्लत और बीबान जमा कसरत था। बाब यबूब बाउबन बाब ज़ैदुन लिअम्रिन ए स्वारा ज़ैदुन बव्वाबन लिअम्रिन खासियत की सिरूरत थी। बाब यबूब बाउबन दरबान कीदल बव्वाब कीदल बव्वाब दरबान तवाई। बाब मा यदखुलु मिन्हु मा यखरुज मिन्हु आगा चीज के इंसान दाखिल दाखिली की हो सीखेगी दा खारिजी की उदारवान अशार की दी क्योंकि पदी की सड़े पदी जैसर दाखिली की नो पदी वजह दीना मख की बाबाब की खुदो दया मजमून खास द पारा दी कुम लफज दा माकूद करे करे जागे तबाब वाई बाब आगा के मुश्तमिल भी पर मजमून खास बात दा बाब शो उस पदी बाब की आगा अशार रौड़ी चिदागी ताल्लुक द शजाअत से रहे। बस हजवा द चाबदवे या मरसिया मरी बांध जड़ल या निसाल द जनाना मुतालिक द खबरें को दादी की दी बाप की सिर्फ द शजाअत बयान दे नो बाप दासी सी आगा मजमून आगा के मुश्तमिल भी वो मजमून खास बांधे क्योंकि दिल तक ही आगा मजमून खास शजाअत दे पदी वजह दिन मख के बाप को लगाओ। बाबुल हमासा हमासा द हमासा बना हुआ है हमासा हाथ वर्द तास बसफ की वीरी मसादिर द सुलासी मुजर्रद उदा समाइयदी दा क़ियासियत भी सो ए बार मुस्तकिल क़ैदी शाफिया अल्फियत वोर के बदा तस्वीरी भी वो मसादिर द सुलासी मुजर्रद उदा समाइयदी हमोसा या हमोसो हमासतन बहादुर कीदल हमिस और अहमस दा बहादुर तवाई। बाबुल हमासा दा मरफूद बिना बदी के खबर दे मुब्तदा महजूफ दे आदा बाब हमासा आदा बाब फी बयान अल-अशआर अल्लती ततअल्लक़ बिल हमासा अय शजाअ दा बाब दे बयान द अशआर की के ताल्लुक लरी द हमासा द शजाअत सलाम लेकिन फ़कत द अशआर दी लागी ताल्लुक द बहादुर है फिरा कौम बहादुर कौम में क़ाल बाज़ु शुअराए बल-अंबरी वस्मुहु क़ुरैत इब्न उनैस क़ाल यौ क़ाल यक़ूलु ले यौ क़ाल यक़ीलु ले या क़ाल यक़ीलु मज़दर के क़ैलन राशि जुदा माना था कि क़ैलूला राशि जुदा माना था। क़ाल यक़ीलु क़ैलूलतन ग़रबा की उदा चेदल कैलूलत और दवाए क़ाल यक़ीलु क़ैलूलतन
طالبان وی من قال الله فقد كفر من قال الله فقد كفر دارو منه قال دا قول لدي ادا دویم قال دا قیلولی ندی چا چوی چې الله تعالی د شوی دی کافر شو ولله قرآن نه انکار وکم لا تأخذه سنة ولا نوم قرآن کې راغلی دی نو قال يقيل قيلولة ودکیدل په غرمه کې هغه چاچانو طالبان به وی دې سمانا من قال تحت الشجرة انتقد وضوءه نو کوم ناجانا بول دا تسوای چې من قال تحت الشجرة چالوونه د لاندې بیان کړو د سماج دا بناجانو دا به دا کوي چې نه دا قال د قول نه لري دا د قیلولی لري او دا شجره غیر اتفاقی دي غیر احترازی لري کمره کوزو شو بیان ماتي نو من قال تحت الشجره انتقل وضوءه دا قال قیلولی لري او قال يقيل قائلا مزر دی راشي قائلا غرمه کی اغل وشل یا غرمه کی پیس کل قال يقيل قائلا او قال يقول قولا وقولة ومقالا ومقالة وقالا وقيلا لدي سلة اللام راشي قفتان ويل قال ويل او تسلا على راشي بیا معنى افتراء رازي اتقولون على الله ما لا تعلمون اتفترون على الله اي جوړوي د ځان له الله تعالی باندې هغه خبرې تاسو نه پوهیږئ نو دا قال سلة على راشي معنى افتراء د ځان له جوړول او دا قال سلة في راشي کوشش کول قال فيه اجتهد فيه کوشش یو کو پدې کې دا درې سمه یاد لرله او په زرګونو والے قال راوي یو بیا ځکه کوي او دباوي القول دكان العطار القول دكان العطار قول العطاري دکان دی څنګه چې د عطاري په دکان کې مختلف دا خوشبوئی وی کنه لیکن مختلف معانی دي دا قال دا قول لدي دا خبر ہے کہ دا قال دا قول لدي قد قیل لدي قد قیلوله لدي او شان لدي دا لفظ مشترک شو تاسو با اصول کی ویلی چې کله ته دا لفظ مشترک دی او معنا یې څه وکړي قرینه به وکړي په اراده د یو معنا کې د معانی د مشترک دا لابودی د قرینینا بالتقرینه عدم صحت د معنیین اخیرین هغه دوه معنی دلته دا صحیح دي دا قال دا قول نبی بعض شعراء بالعنبری بعض دې درې معنی یاد لرئ بعض په معنا د جزء حصہ طالعت الكتاب في بعض الليل طالعت الكتاب في بعض الليل اي في جزء من اجزاء الليل فيو حصہ کې به مطالعه د کتاب کړی و دلته بعض په معنا د جزء سره دی او دغه د بعض معنا دا كل د بعض معنا كل او دې پر دلیل دا آیت کریمه ده وَإِن يُصِبْكُمْ وَإِن يَكُنْ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ وَإِن يَكُنْ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ دلته بعض په معنا د كل سره ده نو دا بعض په معنا د كل دا یې دلیل دی استاسو رسو شاهد غواړي چې د دې لغت دا معنا شو دا د شاهد سره دلیل سره رومبه په قران نه راغلي اته قران کې علمو مې بیا په احادیث ته ده چې نبی رسول دا فرمایي اته احادیث علمو مې بیا دا د جاهلیت د شعرا دي امرؤ القیس وغیرہ دا د دې سبب معلقه شعر و پیش کوي
بس پټک بلا شو ته بیا دا به ټیک ده دا معنا ده نو دا بعضن په معنا ده کلن بدی دلیل دا دې کریمه ده وان يك صادقا يصيبكم بعض الذي كل الذي يعدكم او دریم د بعضن معنا فرد دا بعض علماء قال بعض العلماء قال بعض الطلباء قال بعض العوام دلته په معنا د یو عالم د علماء سره یو طالب د طلباءونه دا کار ویلي دلته بعضن په معنا د فردون سره ویلي بعضی د شعراء یو شاعر د شعراء نه ویلي دا او بعضن دا په معنا د جزء سره چوالي د دې د فعل ثلاثي مجرد نه مستعمل په کلام عربو کې مزید تراغله دي باعد يباعد تبعيضا ټوکړي کول خو فعل ثلاثي مجرد دې په کلام عربو کې دا نشته امون د خپل استاد تحقیق او وی دې ماشي تبعودتون وایي بعودتون نو موږ ته دو مناسبت ذکر کړو ویو هو ته پدی وجه بعودتون وایي چې دا بعضون یو معنا پرې کول لازم او دا سره ماشه دین د انسان دا سرمن معمولی پرې کړي ویل درو بس او یو مناسبت دار اگر کو ته داخل د علاقین بعضه ماذا هو خرب بیا بعضه اتم بیا بعودتون بوای د ویچ علت التسمیه لا توجبها اعتراض پوجا صاحبو کې شرط نه تسمیه دي نو علت التسمیه لا توجبها علت التسمیه په اوسیس کې هغه علت موجود وي دا لازم نه چې تعلم کیږي لکه قاروره دې قاروره ته ولې قاروره وایي شیشې ته بوتل ته قاروره وایي دې کې وب قرار مو بي بیا خېټه ته قاروره وایا دې کې وب قرار مو بي نو علت التسمیه لا توجبها دا بعودتون دا غدوه مناسبت هم ذکر شعراء جمع شاعر لکن نصراء جمع ناصر دا شاعر دا شعر شاعر يشعر شعرا سمع يسمعون شاعر يشعر شعرا دين بيخطو على كده شاعر الرجل شعرا اشعار داسي سړی ته وی چې ډېر وختې پی ما یو شاګرد دی هغه ډېر وختو چې دربار باندې مال راغلی یو بل ته پوندې ورواري مورسه نه هو وې دغه وختو ځای ته دی وګورته دربار ورواري کړ د شاعر يشعر شعرا ډېر وختو على کېدل او شعر يشعر شعرا وشعرا شعر ويل شعر يشعر شعرا وشعرا شعر ويل شاعر دا کلام منظوم ویون کی ته شاعر وای شعراء جمع شاعر شعراء سلور قسم دي جاهلیون اسلامیون مخضرمون مخضرم الدولتين سلور قسم شعراء دي جاهلیون چې دو اسلام نه مخکې تیر شوي دي لکه امرؤ القیس طرفه زهیر عنتره او نابغه ذوبیانی عبیدة بن الابرص دا عمرو بن قمعه دا ټول دي ګمبر پسونو دا شعراء جاهلیون دي د اسلام نه مخکې تیر شوي بل اسلامیون دویم نمبر شعر اسلامی چې زمانه د اسلام کې واقعي ایمان راوړي کوي راوړي اسلامیون هغه شعراء ته وی چې په زمانه د اسلام کې اسلام راوړي کوي راوړي او بل مخضرمون دریم نمبر مخضرمون هغه شعراء چې جاهلیت اسلام دواړه مونږ دي په جاهلیت کې وو او په اسلام کې هم وو وګد عمر الله ورکړي لکه حضرت لبید رضی اللہ عنہم سبا معلقہ کے بے سلام و معلقہ راضی با مخضرم دے ادی کتاب کو دیر راضی لکلی بے وتا مخضرمون یعنی دا آغا شاعر دے چی جاہلیت او اسلام دوارے مندی
او مخضرم الدولتين دولت عباسیه او دولت امویه چې دا دو حکومتو دا دواړه لاندې کړي دته مخضرم الدولتين وایي او شعر کې دلیل دی د دې رومانو درې طبقو اتفاقا دلیل دی دا رومانای درې طبقې چې دي جاهلیون اسلامیون مخضرمون د دې شعر دا دلیل دی چې کله تاسو یو لغت پیش کړئ د دې د اثبات لپاره دلیل وایا تاسو قرآن حدیث نشته تا ته یاد نه دي یا تا ته معلوم پکې دي او د دې طبقو شعر د یادو چې دې شعر کې دا لغت راغله دا معنا ده باقي ده د انکار څه شي کوي دا څلور قسم شعرا دي او د دې رومانو دریو طبقو شعر اتفاقا دلیل دی په اثبات د لغت کې دا شاعر چې دی دا اسلامي دی اته سره روان دی بل عنبري دا اصل کې بنینا دی بنینا دا مضاف العنبر ده تاسو نحو کې ویلي دي چې دا نون د جمع او تثنیه په اضافه سره ساقطيږي نو بنینا کې دا نون دا حذف شو بنینا کې او العنبري کې دا همده وسله ساقط شو چې دا ساقط شو بیا څه پاتې شو بنی العنبر بلغه ساکنه نه کومه له یو دو تاجي دلان کې یا حذف والا نو بنی العنبر پاتې او دا نون ول حذف شوی دی بنی العنبر کې او دا نون چې حذف شوی دی دا تخفیفا دا نون لام متقاربین مخرجن دي چې دا متقاربین مخرجن شو نو دا داسې شو لکه چې دا متماثلین شو نو په دې کې دا نون حذف کو لکه څنګه چې احستو اصل کې احسستو دی زلتو مستو ایک یو حرف حذف کړی شوی دی تخفیفا دغه کې په دې کې دا یو دا سره دا نون دا حذف کړی شو تخفیفا نو څه پاتې شو بل عنبري د بنینا نه دغه شی جوړ شو بل عنبري او دلیل په دې خبره باندې چې دا نون ساقط دی دا چې العنبري را باندې تنوین نه راځي بل عنبر نشه ویل دغه چې دا نون د دې خبرې دلیل دی چا حذف کړی شو بل عنبري او یو بن النجار یا بن النجار وی دلته کې نون نه حذف شوی او بل عنبري کې نون حذف شوی دی نو شافعي شروع دا قید لګولې ده وسره چې حذف د نون د پاره شرط دی چې نون مظهر وي مدغم نه وي نون دا مظهر وي مدغم نه وي بل النجار کې نون چې دا مدغم دی او بل العنبري کې دا نون دا مظهر دی نو دا حلب د نون د پاره دا شرط دی چې دا نون دا مظهری دا مدغمه نه دا مدغمه وي بین شهرت کو بیا دا اتحاف دو کلمه راځي عنبر بیا تلفظ دی یو کتابت دی تاسو شافعي کې ویلي نون ساکن او نون د تنوین چې په فاده بار واقع شي هغه نون بدلول شي په میم سره وجوبان تلفظان لا کتابتان دلته کې دا لیکلي نون د غوایب میم عنبر تاسو کوی ورن حقیقت دا قراء حضرات اقلاب و قلب ورته من بعده نون ساکن یا نون التنوین علیم بما كانوا نون ساکن او تنوین چې په فاده بال واقع شي دغه نون به بدلول شي په میم سره وجوبان دا به نون نه وي دلته کې نون واقع دی په فاده بالا کلمه واحده
غنون په میم بدل کا تلفظا عنبر لیکل به نون شي وره وای با میم ادمګو استاد الله ورکه رحمت ساتي مونږ دا کمبل پاسل کی کنبل او دی لیکي میم ودا کنبل لفظ دی دا غنون په میم باندې بدلول کمبل وره عنبر اسم رباعي مجرد دی اسم درې اسم ثلاثي رباعي خماسي اسم رباعي لپاره پیزا بلیدي جعفر عنبر نو دا عنبر یو قسم خوشبوئی عنبر دلته کې اوس د قبیلې نوم دی بنو العنبر د یو قبیلې پلار دی اوسو نو هغه قبیله په دې یادېږي بنو العنبر واسمه قریش بن انیس دا واسمه قریش بن انیس واو د یوون سمالو لپاره راځي واو د یوون سمالو لپاره دی راځي دلته کې دا او عاطفه اسمه قریش بن انیس اسم دکی اتلس لغت دی دا علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ قطعہ لگر کی للاسم 10 لغات مع 8 بنقل جدی شیخ الناس اکملها سمن سمات سمن واسم وزد سمتن کذا سماؤن بتصدیق اولها دا کتاب پیش کی دین اتلس لغات پہ اسمون کی دا جوڑی للاسم 10 لغات مع 8 اسم دا لس لغات سرد آتو لس وطا اتلس بنقل جدی شیخ الناس اکملها سمون سمات سمن واسم وزد سمتن کذا سماؤن بتصدیق اولها او دا اسمون جمع اسماؤن او جمع الجمع اسامی راځي یو جمع ده یو جمع الجمع ده اقل جمع 3 او اقل جمع الجمع 9 شافعي بدر دا مسئله راځي دي اقل جمع 3 او د جمع الجمع دا 9 سما يسمو سموا پورته کېدل دې سم ته ولې سموي دې پورته دي په فعل او په حرفات په دې طریقه چې دا دو اسم کلام جوړیږي فعل قائم دا کلام دی دا دو فعل او دو حرف کلام جوړیږي قام قام وای کلام من دې کلام نشي قریش بن انیس قریش دا تصغیر دی اسم دو قسمه دی مکبر مصغر دې میاس کې واسطه نشته دی چې اسم بیا مکبر یا مصغر یا مکبر یا مصغر واسطه نشته یا مکبر یا مصغر رجل مکبر رجل دا مصغر شو دا قریش تصغیر دا قرطن دی قرطن دا دی غوږ کاری چې سی وسو دا زنانه چې غوږ تا کوم کاری چې سی ایتا قرطن وای او قریطا یا قرطو قرطن قریطا تیسو قرطن دا پیس دی پیس دا پیس دا غوږ کې دا دی پرې کې او داسې پرې نه کې چې بالکل جدا شي لږ ځوړن پاتې شي نو هلته وي قریطه تیسو غوږ یا ځوړن شي قریطه یا قرطو او قرطه یا قرطو قراط دی گندلی توی تاسو تاولیان یا خورای گندنا قرطه یا قرطو قرطوان قرطوال قراسا گندنه ٹکڑی قرطو یا قرطو ابنون دا لفظ ابنون دا اصل کی بناون دے بناون اغا واو خلاف القیاس حذف پریش خلاف القیاس اس کا دور رشتہ چا حذف پریشو دائی پاوس کی حمدوس لیے مقصود پاوس پر راوڑیش دا تغییر دروازه کلا او فلا دا دلته چې بلاون دی دا چې واو حذف کړی شو په واس کې حمزه راوړی شو د بیا به دا تغییرونه شو چې با ساکنه کړی فلا دا ابن شو
او دو جمع راضی ابناء بنونا، ابناء بنونا. شاعر وی بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدی. دوڑا جمع میں شرک راضی بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدی. نو دا ابنون دا غدو جمع دا ابناء او بنونا. دا لفظ ابنون کی دیر قیدی دی. لفظ ابنون کی واقعی شی مابین دا علمین مذکرین کی بلی شاثرت کی صفت دا ولی و مضافی دویم تا نظرت تخفیف واجب دے فعلم کے ہم او پا لفظ ابنون کے ہم. دا علم نبا تنجیل داری کی او دا لفظ ابنون نبا حمزہ دا کتابتان تلفظان دو حذف کے دلتا گورا ابنون کے حمزہ نویلی کرے قریب تبنو انیف. دا لفظ ابنون کے واقعی شی مابین دا علمین مذکرین کی دو علمی اس کے یو علمی بلی بیا حمزہ حذف کے او مذکرین بھی کہ یو مذکری بل مولی دین بشا حذف کو لے او یو صفت بھی دا پار دشا داول مضافی دویم تا اس کے داول پار خبر بھی دین بشا حذف کو لے. پورا قیدی نہیں دیکھی تو جملہ یاد لگے دیکھی کہ لفظ ابنون کے واقعی جی پمابین دا عالمین مذکرین کی پدیش آسرت کی صفت داول او مضافی دویم تا نو دلتا کہ با حمزہ حذف کولی شی تلفظا و کتابتا جمیعان دلتم دا سدے. انیف دا تصغیر دا انفن دے انفن پوج توائی آنفن آنافن انوف دا دری جمع راگی آنفن آنافن انوف آنفا یعنفو آنفا یعنفو نصر ضربنا پپو زبانی وحد تو گزارول کی والا او انفا یعنفو سمع اسمعونا بد گنل انفا یعنفو استعنفا یستعنفو دا بد گنل دیوچی استیراب دیوچی دا سر شروع کل مانا مرادی بد گنل دا انفا یعنفو دا بابو ندی او انف القوم انف دا قوم سردار تم والی تجربه پخبر تجربو کے دا انسان پا اندامول کی رنبنے اندام تکول رنبخ کی دا پوزا دا او سردار دا قوم نمخ کی کری ودی مناسبت انف القوم جاء انف القوم جاء سید القوم قوم سردار راگے منبر سے براغ دا وانف القوم منبر تور. قریت بن انیف دا ویلی دا بازی دا شعراء دا قبیلہ بلعنبر دا دی بلعنبر قبیلی یو شاعر دی چلم یا قریت بن انیف دی سی ویلی دا قصیدہ آتیہ قصیدہ آتیہ وہ اشعار ابیات السبع فما فوقها دا قصیدہ وائی بلا قوت دی بکی بدنا یو قول تاسو رکھیں گے ابیات السبع فما فوقها وہ ابیات یادوون زیاد دیتا قصیدہ ہوئی او تنجیل کم وی شپاد پینزور تلور دری دوا دیتا قطعہ وائی ایوتا بیت وائی ویل لدی قریت بن انیف دا قصیدہ آتیہ. قرآن حکیم کی شان نزول ذکر کی چیز دیکھ شان نزول لے او پا حدیثو کی شان ورود ذکر کی کہ دا حدیث نبی اسلام ویل دی سببو دا دی احادیث شان ورود طول لنمان محدثین وی کہ جب دا احادیث شان ورود معلوم ہوئے دا بدا اختلافات نو لیکن کہ ناسخ مسیح معلوم ہو کرا وہ دا بعض حدیث معلوم ہے بعض غیر معلوم اور دا دی قصائد دا دی اشعار شان ورود بھی چہرہ دی شاعر دا قصیدہ دا قطعہ دا بیت ویلے دا ویلے نو دا دی پارا شان ورود بھی او دی شاعر چی دا قصیدہ بھی دا دی سبب داو
چې د بنو شیبان قبیلې څخه خلک راولګېد، بنو شیبان، او د دې بنو العنبر قبیلې یو سړی د قریش د ده په اوښانو باندې لوټ مار واچو. لیکن لوټ مار یې واچو نو راولګېدو او دیش اوښان ترې واغستو. د دې قریش ابن عنیف شاعر دیش اوښانو او بنو شیبان ځان له لوټ مار کړو. ویل نو دا شاعر راغی خپل قوم ته بنو العنبر ته راغی او هغوی ته جړا فریاد وکړي چې دا شام دا بنو شیبان رالو زمانه اوښان بوت تاسو ما سره راپاسئ، وسلې راوالی چې اوښان دې واپس راوړو. هغې نه موږ دا کار نشو کوو، هغې نکاح وکړو. دې نه پس دا شاعر راغی بنو مازن ته، دا بله قبیله ده چې بنو مازن ته راغی. بنو مازن سره خبره وکړه چې دا شان زمانه بنو شیبان ډېر اوښان بوتلو او زما قوم ما سره نه راپاسي، ما سره امداد کومک نه کوي. بس ده هغې وسلې راواغستې بنو مازن، بنو شیبان پسې رالو، په هغې یې لوټ مار واچو. د هغې نه یې د 13 په ځای 100 اوښان واغستو او هغه 100 اوښان را روان کړو. دې شاعر سره تر کوره پورې راغلل، ورته یې ته پوښتنه اوښان یې پوښتنه ده دې ته لاړو. نو چې کله ده دا معامله ولیدله چې ګوره زما قوم څومره بې غیرتوب وکړو، دلتوب یې وکړو، زما تپوس یې ونه او بنو مازن بله قبیله ده زما امداد وکړو. نو د بنو مازن په مدحه کې دا قصیده ویلې ده. بدغه سبب پوه شوئ. لو كنت من مازن لم تستبح ابلي بنو اللقيطة من زهر بن شيبانا. لو دا سو قسم لو را دي تاسو به ویلي نحوه کې. لو مصدریه، لو تمنیه، لو شرطیه. دلته دا لو شرطیه دی او د دې لو شرطیه مدخول به جملتين فعليتين ماضويتين وي. اصلا اصل دارا چې د لو مدخول به جملتين فعليتين ماضويتين وي. کله کله دې خلاف کولی شي او اصل یې ادا او لو واضح ولا کړه د پاره انتفاع شرعي د وجه د وجود د شی اولنا. لو واضح ولا کړه د پاره انتفاع شرعي د وجه د انتفاع شی اولنا او الاولاد. لو واضح ولا کړه د پاره انتفاع شرعي د وجه د انتفاع شی اولنا. په دې وجه ته حرف امتناع وایي. حرف امتناع یو ان به انت حرف وجود لوجود واي. حرف سره وګورئ انت حرف وجود لوجود واي او ده لو ته حرف امتناع واي. ده موجود لپاره انتفاع شرعي لوجه انتفاع شاولنا. لو جئتني لا اكرمتك کتما تواغل وے ما بستا عزت کرے وے تو ما ستا عزت نہیں کرے کہتے نہیں رہا لگے اللہ دا پار دا انتفاع شکری دا وجل انتفاع شکرنا. کنت من مازنین کنت دا کان یکون کونا وکیلونکا چیدل کانت تاما کان ناقصا کان زائدہ کان حالیہ. بادل کس بتا سویلی نحو کی وصلوم سرداوان ہے کان حالی ورطبع کان تاما کان ناقصا کان زائدہ او کان حالیہ. دا کان ناقصا دی. من مازنن من دا حرف دی. لو کنتو من مازنن دا من من اسم دے فقط او سلو قسم راضی موصولہ موصوفہ استبامیہ شرطیہ تصبنا حکمی من او من دا فعل دے صيغه امر د مال يمون مونا ومقولة د لان نفقي
هغه محنت برداشت کول، نان لفقه چا برداشت کول. مال يمون مونه ومؤونة او بل من حرف او فعل دوار راځي. مقام ته وګورئ، من چې فعل کې دا امر د مال یمینو، مال یمینو مینن دروغ وای، من یا زیر دروغ وای مال یمینو. والفا قولها كذبا ومينا متفقبا بيدي وما يمين ومينا دروغ ويل. دينا امر من راضي ادوام من حرف ده حرف قدير مانو كراضي دلت من ده پارلو ابتداء ده دا من حرفية ابتدائية دا شروع. مازن دا یو قبیلی نوم د بنو مازن، خو مازن لغت کی د میگی اگه ته وي، بیض النمل د میگی اگه، لمنون خپل معنا د میگی اگه ته وي. جمع موازن راځي، موازن ऐसा क्या बराबर बस. हाँ बस प्यारा लगा ना دا مازن اصل کی دا میگی اگیت ہوئی. اس دا یو قبیلی دا پلار نم راغلے لے ایتا بنو مازن وائی. اغیم لکسنگا دیگا دی میگو دا اگیتی دی دا دیر قوم. او پا عربو کی موازن سو موازن دی، مازن ربیعہ، مازن قیس او مازن تمیم، مازن یمن. تاسو موازن دی من ای الموازن عبدا یا کم موازن دی کتا انا مازنی دا مازن ربیعہ دی دیکھی. مزانا یمزن مزنا و مزونا خاشتکیدل او بلا معنا دا سی طرف تطلل کے پتہ اسوری تیری جہرہ کم پرسل ہے آئینا زید مزانا ذهب الى طرف لا علم لنا به. مزانا یمزن مزنن یو معنا دا لم تستبح ابلی. لم د جمهور علماء دا مذهب دی چې دا حرف موضوع برأسه دی. لم بس لا قدر او فرار رحمه الله وی چې دا لم پاسل کې لاو اغالف په میم بدل شي. لم لکه څنګه چې فراسی وی دا لم پاسل کې لاو الف په نون بدل شي. دا دا مطلب او دا لم دا جازم نه او د بعض عربو په دې باندې دا لاسب مرادي، دا لاسبم دی، دا د حروف لاسبه وړه او دلیل په دې باندې دا قراءت دی. علم نشرح لك صدرك دا قراءت متواتره دی. علم نشرح لك صدرك دا قراءت لازم راغلی. علم نشرح لم ناسبه شو چې دا لم ناسبه د دلیل په دا قراءت دی. او کله کله فعل د لم د رستو مرفوع راځي، کله کله داسې وي چې فعل د لم د رستو مرفوع وي نه منصوب وي نه مجزوم وي. د دې څه وجه ده؟ نو بیا ابن مالک رحمت الله علیه الفی والا ابن مالک صاحب وایي چې دا رفع د فعل پس د لم نه دا لغت دی چې دا په نثر نظم دور کې راځي او د جمهور علماء دا مذهب دی چې دا ضرورت شعری دی. رفع د فعل پس د لم نه دا ضرورت شعری دی. او ابن مالک سے هغه ځان هلوی پلار د رحمی او نه دا مستقل لغت دی چې دا وجود په نظم نثر دور کې راځي. دلته لم جازم دی. لم تستبح ابلی استباحت عد شيء مباحا، عد شيء مباحا شمال شيء مباح. باح يبوح بوحا
وبؤوحا مانا ظاهر دل اباح یبیح اباحتا ظاهرول او بل مباح کول اباح لی کذا وکذا اور استباحت عبد شیء مباحا او شیء مباح گانل نخبر مانا مذلہو دا استباحت حد الشیء مباحا ودلت مانا مجازی مراد دا استیصال مراد دے استیصال او یا اغارہ مانا والا لٹ مار اچھوئی کہ دلتا کی استباحت پا مانا دا اغارہ سر دے لٹ مار اچھوئی سر دا مانا مجازی ابل دا اسم جنس دے یا اسم جوا دا پہ قول باندھ ابل جمع آبال لازی او دا تاسو شافی کی بیدی کی پورن فعل باندی سو اسماء پا کلام دارا پا کلائی دی ابل شافی مطلق دا مسئلہ دا ونحو ابل و بلز لا ثالث لهما پا اسماء جامدو کی ابل او پا اسماء صفتیو کی بلز کہ فا او عین یا دوار مکسور دی دار آگری دی ولا ثالث لهما او دی پار ثالث نشتا بے شراح بلا لمبا چول بیان بھی کئی کچھ تحقیق کئی ناغبی نور تراجی کی نور تا ام تک بابا دی کہ کلام داربو کی اسم مکسور الفا والعین صرف دا دوار آگری دی ابل او بلیز ولا ثالث لهما بلوز نشتا جمع آبال لازی آبالا یا ابولو آبلان دوخان اخبر تربیت کرو بنو اللقیطتین بنو بخیتیر شو لقیطا دا لقطا یلقط لقطا دزمکی نوشے اچتاول لقطا او لقیط فقہا داری کرکی کہ کتاب اللقطا او کتاب اللقیط و دا لقیط تعلق دا دی روح سری او دا لقطا دا غیر دی روح سر دا فرق دے دا بنو اللقیطا دا یو قبیلہ دا من ظهر ابن شیبانا دا ظهر ابن شیبانا ظهر یا ظهر ظهولا غافل کیدل ظهر حسا ظهر الليل حسا دشپی شیبانا دا شیبان علم مرتجل لے علم دا قسم دے یو دا علم منقول بل دا علم مرتجل کافیہ شرح بولا وغیرہ دا مسئلہ جیتا لازا الفی بمتن کی راگی دی فدیو دا دم کو استاد بدا کافیہ و شرح بولا تا بولان دا گن تیرے پناہ نتیش دے دا رحمہ خبر ندے نو دا الفیہ او الفیہ آقا یاد آقا الفیہ یاد آقا شاکیہ یاد آقا تلخیص یادو کافی کتابو لے یادو نو دا فمنهم منقول كفضل وأسد وذو تجار كسعاد وأوداد بدل في شيء دي كده تقسيم کی دا عالم دو قسم تھا بڑا تقسیمات کی دا عالم کی نو دا عالم دو قسمہ منقول او مرتجل عالم مرتجل دیتے ہوئی کہ دا عالمیت نمخ کی پبر مانا کی مستعمل نہیں عالم مرتجل دیتے ہوئی کہ دا عالمیت نمخ کی پبر مانا کی مستعمل نہیں او علامہ سیوطی دا دی الفیہ و شرح دا البہجة المرضیہ على الألفية اگر کہ غیر دویم قولوں تھی صرف دے دا قول کہ علامہ سیوطی صاحبو کہ عالم مرتجل دیتے ہوئی کہ دا عالمیت نمخ کی پبر مانا کی مستعمل نہیں یا یہ ہو معلوم نہیں دا دے دے گئی یعنی جمہور دا ہوئی کہ عالم مرتجل دیتے ہوئی کہ دا عالمیت نمخ کی پبر مانا کی مستعمل نہیں لکہ شیبان دا صرف دے شخص نمبر آگے دے دیں دا دے نمخ کے دے پبر مانا کے دے آگے دے دا شیبان شاب یشیب شیبان دا سپینی دل ویختو او دا الف کے دے دا شیبانا کے دا دویم الف
دا الف د پار د اشباع دی د الف الاطلاق وای الف الاشباع ورته وي ډول ورته وای یو تلفظ دی یو کتابت دی دا حروف الاشباع دا ملفوظه اتفاقا دی حروف الاشباع دا ملفوظه اتفاقا دی دا به وای په دې بخلوخه دا وای پاتې شو دا چې لیکلي بشي او کله د لیکلي کې توقع کوي باندې وی لیکلي بشي باندې وی نشي لیکلي چې څوک وی لیکلي شي دا ورمنه قصیده په دې بنا ده چې لیکلي بشي او ورپسې قصیده راوړوي پاڼه راوړوي صفعنا عن بني زهر وقلنا القوم اخوان التك واو حرف الاشباع لیکلي نه ده الته په دې د مدد باندې تللی غواړم په دې نه کې دی لو كنت من مازن لم تشتبه ابلي دا قريت وي لو كنت كترو مزم من مازن لبنو مازن ولې دې سره پاسې دی وکړه او بدلا ولا سره لم تشتبه ابلي بنو اللقيط لم تشتبه لم تغير لوك ما بنو اشول ابلي پوخار ما باندې بنو اللقيط بنو اللقيطو دا یو قسم پیغور دی لورکی چې تاسو خو د هغه د ښځې اولاد یې چې ستاسو مور دا غورځولی شوې وه لکه یو زنانه زنا وکړي هغه حامله شي دا له ښځ نه ورځي که نه چا بچی پیدا شي ته مقبره کې ورته وکړي یا یو کوي کې ورته وکړي که نه خلک بیا راوړي نو دا یو قسم پیغور ورکوي وله چې تاسو خو د هغې زنانه بچي یې چې تاسو مور په دې طریقه راغلی ده دا یو قسم پیغور د دي ده ادویم قول لري چې نه بنو اللقیطه مستقل خاندان دی دا قبیله ده دا دغه معنا نه ده او بل روایت دا راغلی دی چې دا بنو شقیقه دی نو په هغه روایت باندې بیا اعتراض نشته بنو اللقیطه دي بنو شقیقه من ظهر ابن شیبانا لوک مار بنو اشول پوخان لما باندې بنو اللقیطه ادا بنو اللقیطه د چانه دي دو ظهر ابن شیبان نبی دا مونږ استاد الله غری کې رحمت ساتي مونږ ته به دا خبره کوله وی دې لاو کې دا ټوکه پرته ده دا څه به وی دې لاو کې یو ټوکه پرته ده مې څنګه دي وی دې مثبت منفي ګرځي او منفي مثبت ګرځي هغه د منطقي دې سره لفظ تعالی او سو او د دې دا طریقه ده چې دې مثبت منفي ګرځي او منفي مثبت ګرځي ته دې ته وګورئ لو كنت من مازن لم تشتبه ابلي كنت من مازن دا مثبت دی او لم تشتبه ابلي دا منفي دی نو دې د مثبت نه منفي جوړي او د منفي نه مثبت کله و مزه د معلوماتن د لوټ مار به نو اچولې او خار ما باندې بنو لقیطا اچولې دی لوټ مار اچولې دی دا مثبت څه کنه دې منفي نه مثبت ورکا دا هغه مثبت منفي کا ان لم اكن من مازن بنو مازن نه ما د مثبت نه منفي جوړ کو او دو منفی نے مثبت فرصہ شہر باندھی اذن لقام بنصری معشر خشون عند الحفیظة ان ذو لوثة الزانا اذن کے دا تنوین عوضی دے تاسویری تنوین پینزق قسم دے تمکن تنکیر مقابلہ عوض ترنم او د الفی دی شروع لیکلی دي چې تنوین پنځه قسم شپږ قسمه ده یو قسم د تنوین غالی ورته وایي غالی او د دې زیاتې کوونکی دا اخفش دی دا اذن کې دا تنوین عوضي دی دا تنوین عوضي درې قسمه ده عوض د حرف نه عوض د اسم نه عوض د جمله نه عوض ده حرف دي كل قائم كل حيوان يعني كل انسان حيوان
دا عوض د اسم نه دی چې عوض د حرف دی لکه جوارن اصل کې څه دی اصل کې جواریو ده کنه یا قازن اصل قاضیون ده کنه نو جوارن اصل کې جواریو هغه یا حذف لري شو دا په عوض کې دا تنوین نه لري دا عوض د حرف نه او عوض د اسم نه لکه كل حيوان كل انسان حيوان دا عوض د اسم نشو او عوض د جمله نه لکه يومئذ حينئذ يومئذ كان كذا حينئذ كان كذا نو كان كذا دا جمله دا جمله حذف وشولا دا په واسط تنوین راوړی شو يومئذ حينئذ دا تنوین عوضی د جمله نه دلته اعلان کې دا تنوین عوض د جمله نه دی لقام بنصری لام ابتدائیه تاکیدیه قام يقوم قوما وقياما د دې صلت باراشي معنا دی موار کېدل کله چې کیږي تکفل به قام به تکفل به قام يقوم صلت باراشي معنا تکفل دی موار کېدل دا قوم قوم ته ولې قوم وي دام اولاد وي فتدابیر د مخلوق باندې بنصری دا نصرا ينصر نصرا ونصرة ومنصرا نصرا ينصر نصرا ونصرة ومنصرا امداد کول معشر گروه ډله جماعت معشر جمع معاشر راځي یا معشر الجن والانس دا په قرآن کې راغلی دی معشر عشر يعشر عشرا عشر القوم عشرا دا قوم نه لسمې سمانه غستل یا دا قوم لسم کېدل یو عشرم دی یو عشرم دی عشر دا مصدر دی او عشر لسمې سا عشر عشیر عشر لسمې سا یو شی لسی سیګه یوی سی ته به عشر وایي خشون معشر خشون خشون جمع د اخشن ده اخشن ذک ته وایي دا د مریض د املاس ضد دی خشون جمع د اخشن اخشن ضد د املاس مین اخشن ذک خشونه یخشونو خشونتن خشن او اخشن دوارا تراجی خشونه یخشونو خشونتن زگیدل فهو خشن و اخشن دوارا تراجی خشون فلا مانا مذلو زگ دی او دلتا مانا مجازی شجعان بہادر فتلکلی ورطا دا مانا مجازی دا مانا مراد خشون عند الحفيظة عند دا ظرف دی عند ولدا کدا فرق دی چې عند عام دی او لدا خاص دی عند په اساس کې به استعمالي کې تاسو حاضر پوت تعجیب کی المال عندي او الكتاب عندي او په اساس کې به استعمالي کې تاسو وینا بل دی پروت کور وی بینک وی بل دی سامان د کور پروت ته المال عندي مال ما سرستا او لدا دا خاص دی دا صرف په حاضر کې استعمالي کې کوم شی ته حاضر وی المال لدي مال ما سره دی تاسو به الكتاب لدي زيد لدي زيد ما سره دی تاسو حاضرې اوس کله تاسو مال په کور کې پروت دی ته المال لدي ته بیا پاره کوي کنه بار به دا لغات دې په دې کوي ته استعمال پیدا کوي نو عند ولا کتاب فرق عرض يعنود عنودا زدي کېدل
عالد او علید زدی. حفیظہ واجب الحفاظت سیز آغا شئ چې د هغې حفاظت پتا واجب وي، لکه ښځه، بچي، مال، عهده، د دې حفاظت به کوې که نه، دې ته حفیظه وایي. حافظه یحفظ حفظا ساتل. ان ذو لوثة لنا، ان دا ان شرطیه وصلیه زائده نافیه مخففه دا ټول اقسام دي د ان. دلته دا ان شرطیه دی، ان شرطیه، ان فعل او حرف دواړه راځي اصل کې، چې فعل والی دا امر دی. آن یقین اعلان راتلل د وقت، آن یقین اعلان دا غینا ان دا امر راځي. اچھا حرف والی دې معنی لپاره شرطیه وصلیه زائده نافیه مخففه فقط بقول دا کوم ان دی. ذو لوثة ذو دو قسمه دی. یو ذو معرب په معنا د صاحبون سره دی، اسماء ستو کې راځي کنه، ابون اخون حمون هارون ذو راځي کنه په معنا د صاحبون سره. او بل ذو مبنیه په معنا د الذی سره. وبیری ذو طویت و ذو حفر. نو ذو په معنا د الذی سره بیا دي کې څلور لغت دي، دومره یاد لرئ. دا ذو دو قسمه، معرب او مبنی. معرب په معنا د صاحب او مبنی په معنا د الذی سره. دلته دا معرب دی. ان ذو لوثة لنا، لوثة یا لوثة بعد فرق کوي. لوثة بضم اللام دا ضعف توایی، لوثة بفتح اللام قوت توایی. او جان قول داره چې دا دو لغتا دواره معنی ولا راځي. دا لوثا او لوثا قوت ضعف دواره معنی. لا سيلوث لوثا بدا معنی دی. لا سل حمامة على رأسه فالکیه پسر بنوه. لانا الف د پار د اشباع دی، دویم الف لانا. لان یلین لینا ولیدتا ولیانا، نرمیدل. یو لین دی یو لین دی. لین چې ولې مشبه دی، ولې لین دا مخفف دی، لینون لري نرم. لین هذا لین آسان دی، نرم دی. او لین دا مصدر دی. لان یلین لینا نرمیدل. وهو لین، لین کے بیا تخفیف کا لین، جیدن کے جائدن، میتن کے میتن، دا تخفیف دی. اذن لقام بنصری معشر الخسرون. اذن پدر وقت کی کوم وقت کی کچره زه د بنو مازن نوما او بنو شیبان لما پوخون لوټ مار اچولې وې. لقام بنصری لتکفل بنصری، خامها دی موارشه بوي امداد زمانه. معشر الخسرون یو گروه بهادر، لکه دی وسره تلو کنا عند الحفیظتی. گروه بهادر پلید د حفاظت د واجب الحفاظت سی بس معنا وکړه. قوم بهادر پلید د حفاظت د واجب الحفاظت سی. ان ذو لوثة لنا دا د مول برابر د قبیله نه دی. ان ذو لوثة لنا چچری صاحب دو کمزوره نرم شی. لوثا والا دا ان ذو لوثة لنا کچری صاحب کمزوره تبه اروان کی کچری کمزوره لانا مانا ودا شی.
कचरे कमजोर है लाना नरम शी तबान बोले कमजोर खड़े नरम भी करा अया लौहतिल कुवत इल्मु लौहतिल कचरे साहिब द कुवत कचरे कवी सड़े लाना नरम शी खौफन लवज यारिना बता दा से कौम दे सीधी बता सर अल्लाह पासी फर्स्ट इमदाद बकई बस कवे ना कौन बैठो तुम लगाना दस से दौलत आसार में